آج گڑیا بہت خوش تھی کیونکہ آج گڑیا کی نانو جو آ رہی تھی۔ پیپل کے بڑے پیڑ پر بیٹھی گڑیا اپنی نانو کا انتظار کر رہی تھی اور پھر اسے دور سے ہی اپنی نانو آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور وہ خوشی سے اچھلنے لگتی ہے۔ نانو آ گئی، نانو آ گئی، ایسے کہتے ہوئے گڑیا اڑ کر اپنی نانو کی طرف جاتی ہے۔ نانو، میں صبح سے ہی آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ بہت گرمی تھی گڑیا بیٹی، بہت مشکل سے یہاں تک پہنچی ہوں۔ پھر گڑیا اور اس کی نانو گھر آ جاتی ہیں۔ گڑیا کی مما نانو کو ٹھنڈا لال شربت دیتی ہے۔ بارش ہوئے بھی کافی سمے بیت گیا ہے، اس لیے گرمی بہت بڑھ گئی ہے۔ نانو، نانو، میرے لیے کیا لائی ہے؟ میں اپنی گڑیا کے لیے لائی ہوں چھوٹی سی گڑیا۔ یہ کہتے ہوئے گڑیا کی نانو اپنے تھیلے سے گڑیا کو ایک گڑیا نکال کر دیتی ہے، جسے دیکھ کر گڑیا بہت خوش ہوتی ہے۔ ماں، سب پڑوسی ٹھیک تھے کیا؟ ہاں بیٹی، سب ٹھیک تھے، تم تو آئی نہیں مجھ سے ملنے، سوچا میں ہی مل آتی ہوں۔ پھر وہ سب ایسے باتیں کرتے ہیں۔ پھر شام کو گڑیا کی مما نانو کو کھانا دیتی ہے۔ مما، میں بھی کھانا نانو کے ساتھ ہی کھاؤں گی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میری بیٹی میرے ساتھ ہی کھانا کھائے گی اور میں نانو کے ساتھ سوؤں گی بھی۔ پھر گڑیا اور اس کی نانو کھانا کھا لیتی ہیں۔ ان دنوں گرمی بھی بہت بڑھ رہی تھی اور جنگل میں مچھر بھی بہت تھا۔ پہلے تو وہ سب بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں، مگر جب گڑیا کی مما سونے کے سمے اپنا پنکھا چلاتی ہے تو وہ خراب تھا۔ ایک دھواں سا نکلتا ہے اور تھوڑا سا چلنے کے بعد پنکھا بند ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا گڑیا بیٹی، اس پنکھے کو بھی آج ہی خراب ہونا تھا۔ مما، پنکھے کی تار جل گئی ہے۔ ادھر مچھر بھی نانو کے گرد گرد تھا، لگتا تھا مچھر تو آج گڑیا کی نانو کو اٹھا کر ہی لے جائے گا۔ رانو بیٹی، یہاں تو مچھر بہت ہے، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، کیسے نیند آئے گی؟ آپ چنتا نہ کریں ماں، میری پڑوسن کوی کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، آج کی رات ہم سب وہاں چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ سب گوری کوی کے گھر چلے جاتے ہیں۔ گوری بہن، میرا پنکھا بھی آج ہی خراب ہونا تھا، ماں جی آئی ہوئی ہے، مچھر تو سونے نہیں دے رہا تھا، اس لیے آج کی رات ہم آپ کے پاس ہی رکیں گے۔ گوری تو چپ رہتی ہے، مگر کالو کوا جو تھوڑا سا گوری کوی سے اچھا تھا کہتا ہے، ہاں ہاں چڑیا رانی، یہ گھر بھی آپ کا اپنا ہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے کالو کوا اے سی چلاتا ہے۔ اے سی کی ٹھنڈی ہوا کے آتے ہی گڑیا اور نانو تو سو جاتی ہیں۔ چڑیا، میں چپ اس لیے تھی کہ اے سی کا بجلی کا بل بھی بہت آتا ہے، میں تو کبھی کبھار ہی اے سی چلاتی ہوں۔ کوئی بات نہیں گوری بہن، اس بار جب بجلی کا بل آئے گا تو میں اس میں سے کچھ پیسے دے دوں گی۔ یہ سن کر گوری کوی بہت خوش ہوتی ہے۔ رات گزر جاتی ہے اور پھر گڑیا کی نانو بھی واپس چلی جاتی ہے۔ گڑیا اور اس کی مما اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گڑیا آج بہت اداس تھی۔ کل اس سمے نانو راستے میں ہمارے پاس آ رہی تھی۔ مجھے پتا ہے بیٹی، آپ بہت اداس ہو، چنتا نہ کرو، جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوں گی تو میں آپ کو لے جاؤں گی نانو کے پاس۔ یہ سن کر گڑیا خوش ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ اب تو گوری ہر روز ہی اے سی چلا کر سوتی تھی۔
اس کے پتی نے پوچھا تو کہنے لگی، بجلی کا آدھا بل چڑیا دے گی اس بار، تو پھر ہم کیوں گرمی میں مریں؟ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک رات سوئی تھی اے سی میں، اور پھر آدھا بل کیوں دے گی؟ تم چپ رہو، میں لے لوں گی چڑیا سے۔ یہ کہتے ہوئے گوری سو جاتی ہے۔ سارا مہینہ اے سی چلنے سے اس بار گوری کوی کا بجلی کا بل تو کچھ زیادہ ہی آ جاتا ہے۔ گوری لو چلا لو اے سی، 1,00,000 بجلی کا بل آیا ہے، اب کہاں سے دو گی 1,00,000؟ اب تو تار ہی کٹے گی۔ لاؤ یہ بل مجھے دو، میں ابھی چڑیا کے پاس جاتی ہوں۔ پھر گوری کوی اپنے پتی سے بجلی کا بل پکڑ کر چڑیا کے گھر جاتی ہے۔ چڑیا، اے سی میں سونا آسان نہیں ہے، پورا 1,00,000 بجلی کا بل آیا ہے۔ گوری بہن، ہم جیسے غریب پکشی تو پنکھے میں ہی ٹھیک ہیں، بھلا کہاں سے دے کوئی 1,00,000 بجلی کا بل؟ اب کے بار تو اس میں سے آدھا بل تم دو گی۔ یہ سن کر چڑیا بہت حیران ہو جاتی ہے۔ چڑیا، حیران کیوں ہو رہی ہو؟ جس دن تمہاری ماں آئی تھی اے سی میں سونے، میں نے بتایا تو تھا تمہیں۔ مگر گوری بہن، آدھا بل تو 50,000 بنتا ہے، میں کہاں سے 50,000 دوں گی؟ اور ایک رات کا بل 50,000 تو نہیں ہوتا، میں آپ کو 2,000 دے دیتی ہوں۔ میں تو لوں گی 50,000، جو بھی ہو جائے۔ مما، اس سے تو اچھا تھا کہ ہم گوری آنٹی کے گھر نہ ہی جاتے نانوں کو لے کر۔ میں ابھی کبوتر کو بلاتی ہوں، وہی فیصلہ کرے گا۔ پھر گوری کبوتر کے پاس چلی جاتی ہے اور اسے بلا کر لے آتی ہے۔ چڑیا کو بھی بلا لیا جاتا ہے۔ کبوتر، تم ہی فیصلہ کرو، اگر اس دن میں چڑیا کو گھر سے نکال دیتی تو کتنی بے عزتی ہوتی اس کی اپنی ماں کے سامنے۔ وہ تو ٹھیک ہے گوری بہن، مگر پڑوسی ہی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، میں بھی کئی بار آپ کے کام آئی ہوں۔ گوری بہن، 50,000 زیادہ ہیں، آپ کچھ کم کریں، اتنے پیسے چڑیا کہاں سے دے گی؟ حساب کر لیں اور ایک رات کے جو پیسے بنتے ہیں مجھ سے لے لیں۔ یہ حساب تو کسان کی پتنی ہی کر سکتی ہے، ہم ابھی کسان کی پتنی کے پاس جاتے ہیں۔ پھر چڑیا اور کبوتر گوری کو ساتھ لے کر کسان کی پتنی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ چڑیا اپنی بات بتاتی ہے اور گوری اپنی بات بتاتی ہے۔ ماں جی، اب آپ ہی بتائیے کہ اگر 1,00,000 ایک مہینے کا بل ہو تو ایک رات کے کتنے بنیں گے؟ کوی، اگر تم نے اپنی پڑوسن چڑیا پر نیکی کی ہی ہے تو اب اس سے 50,000 نہ لو، بلکہ ایک رات کا بجلی کا بل 3,000 بنتا ہے۔ اور ایک رات اس اے سی کے نیچے 3 ہم اور 2 یہ تھے، اب آپ بتائیے میں کتنے پیسے دوں؟ یہ سن کر گوری تھوڑا گھبرا جاتی ہے، کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ اب اسے کچھ نہیں ملنے والا۔ تو پھر آپ 5 پکشی تھے اس رات گھر میں؟ ہاں، تھے تو 5 ہی، 3 یہ چڑیاں اور 2 ہم پتی پتنی۔ تو پھر چڑیا کے حصے میں تو 1,800 بنتے ہیں ایک رات کے۔ چڑیا 1,800 روپے دینے پر مان جاتی ہے اور پھر وہ سب واپس آ جاتے ہیں۔ ایسے چڑیا گوری کو 1,800 روپے دے کر اپنی جان چھڑواتی ہے اور آئندہ سے گوری کے اے سی میں جانے سے توبہ کرتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر کسی پر نیکی کرو تو بعد میں اسے تنگ نہ کرو، جیسے گوری کوی نے چڑیا کے ساتھ کیا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ دور کسی جنگل میں ٹھنڈ کا موسم چل رہا تھا، کئی دنوں سے دھوپ نہیں نکلی تھی، اس لیے سبھی پکشی دھوپ کو دیکھنے کے لیے بہت بے چین تھے۔
चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू भी उसी जंगल में रहते थे। चिड़िया अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी कि उसका बेटा अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, आज जग्गू कौवा और बुलबुला पहाड़ों पर धूप में बैठने के लिए जा रहे हैं। मम्मा, मैं भी उनके साथ चला जाऊं? हाँ बेटा, जरूर जाओ, मगर रास्ते में कोई शरारत ना करना और किसी को तंग ना करना। अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद जरूर करते हैं, मगर किसी अजनबी पर विश्वास भी नहीं करते। ये वो बातें थीं जो मम्मा चिड़िया हर बार अपने बेटे को बताती जब भी वो घर से बाहर जाता। मम्मा थैंक्स, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर कुकू अपने घर से निकलता है। कुकू, अगर तुम थोड़ी देर और न आते तो मैं और बुलबुला अकेले ही जाने वाले थे। मैं मम्मा के साथ घर का काम करवा रहा था, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। तुम अपनी मम्मा के साथ काम भी करवाते हो? लड़के काम नहीं करते घर का। मैंने तो कभी घर का काम नहीं किया। बुलबुले, अपनी मम्मा की मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो तीनों दोस्त पहाड़ों की तरफ उड़ते हैं। रास्ते में जाते जाते जग्गू को शरारत सूझती है। चलो थोड़ा तोते को तंग करते हैं। चलो चलो, बहुत मजा आएगा। हम उसका घोंसला तोड़ देते हैं। बहुत पिटाई होगी, अगर तोता अंकल आ गए तो मार पड़ेगी। चलो हम पहाड़ों पर ही जाते हैं। परंतु जग्गू और बुलबुला तोते के घोंसले के पास रुक जाते हैं। कुकू भी थोड़ी दूर रुक जाता है। फिर जग्गू और बुलबुला तोते के घोंसले को तोड़ने लगते हैं। दूर से तोता भी उन्हें देख लेता है। रुको रुको, शरारती बच्चों, मैं अभी तुम्हें देखता हूँ। बुलबुले, भागो भागो बुलबुले, तोता आ गया, तोता आ गया। फिर वो सब वहाँ से भागते हैं। फिर वो सब पहाड़ों पर पहुँच जाते हैं। यहाँ धूप कितनी अच्छी लग रही है। यार, मुझे तो भूख लग रही है। यहाँ तो कुछ खाने को भी नहीं है। वो देखो सामने बेरी का पेड़ है। चलो हम वहाँ जाकर बेरी खाते हैं। छोटी, डॉक्टर ने बताया है कि मेरी आंखें अब ठीक नहीं होंगी। क्या अब मैं कभी देख नहीं सकूंगी? बड़ी, डॉक्टर ने ये भी बताया था कि किसी कौवे का मांस आप अगर खा लो तो फिर आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। कौवे का मांस कहाँ से मिलेगा? कौवा बहुत शैतान होता है, वो कहाँ हमारे हाथ आएगा। फिर छोटी की नजर दूर पहाड़ों पर खेलते छोटे बच्चों पर जाती है, जिनमें एक कौवा भी था। बड़ी, मिल गया, मुझे कौवा मिल गया। मैं अभी कौवे को अपने जाल में फंसा कर लाती हूँ। फिर छोटी चील उन छोटे पक्षियों की तरफ जाती है। वो चील आ गई, चील आ गई, भागो भागो। फिर वो सब उड़कर बेरी के पेड़ पर बैठ जाते हैं। रुको रुको छोटे पक्षियों, मेरी बात तो सुनो। मैं बूढ़ी हूँ, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं छोटे पक्षियों को ढूंढ रही थी। मगर क्यों? आप छोटे पक्षियों को क्यों ढूंढ रही हैं? मैंने घर पर मीठे चावल बनाए हैं। छोटे पक्षियों को बांटने के लिए बच्चों को ढूंढ रही थी। यहाँ आप सबको देखा तो मैं यहाँ आ गई। मीठे चावलों का सुनकर जग्गू और बुलबुले के मुंह में पानी आ जाता है। मीठे चावल चील आंटी आपने खुद बनाए हैं? तो और क्या, मैं मीठे चावल बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ। अब जल्दी जल्दी मेरे साथ चलो, ऐसा ना हो कि चावल ठंडे हो जाएं। जग्गू और बुलबुले, जब मैं घर से आया था तो मम्मा ने कहा था कि किसी अजनबी का विश्वास नहीं करना, हम इसके साथ नहीं जाएंगे।
चिड़िया के बच्चे, आपकी मम्मा झूठ बोलती हैं। बूढ़े अजनबी पक्षियों पर विश्वास कर लेते हैं। यार कुकू, ये चील अब बूढ़ी हो गई है, इससे हमें अब कोई डर नहीं। चलो बुलबुले, मैं भूख से मर रहा हूँ। चलो चलो कौवे, आप चले मेरे साथ। अगर आपका दोस्त मीठे चावल नहीं खाना चाहता तो छोड़ो इसे। फिर जग्गू और बुलबुला उस चील के साथ चले जाते हैं। मेरे दोस्तों ने मेरा कहना ना मानकर अच्छा नहीं किया। अब मैं क्या करूं? ये किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मुझे छुपकर इनके पीछे जाना होगा। फिर कुकू छुप छुप कर चील के पीछे पीछे उड़ता है। वो चील उन्हें अपने घर के पास ले जाती है। चूल्हे में आग जल रही थी। मैं आ गई बड़ी। मैं एक कौवा और एक बुलबुल का बच्चा लाई हूँ। अब जल्दी से इन्हें मीठे चावल खिलाओ, इन्हें बहुत भूख लगी हुई है। मैं सब समझ गई छोटी, मैं सब समझ गई। कुकू घने पेड़ के पीछे छुपा बैठा सब देख रहा था। वो दोनों चीलें जग्गू और कुकू को एक सूखे पेड़ के साथ बांध देती हैं। आंटी चील, आप में तो बहुत ताकत है। आपने तो कहा था कि आप बूढ़ी हो गई हैं। आपने झूठ बोला। हमें छोड़ दें, हमें घर जाने दें। छोटी, अब जल्दी से इस कौवे का मांस मुझे भून कर दो। इसका मांस खाने से ही मेरी आंखें ठीक होंगी। बड़ी, तुम इनके पास बैठो, मैं किसान के खेत से लाल मिर्ची लेकर आती हूँ। लाल मिर्ची लगा कर खाएंगे इन दोनों को। तुम कौवा खा लेना और मैं ये मोटा बुलबुल का बच्चा। मैंने मना किया था जग्गू और बुलबुले को। अब मैं क्या करूं? मैं छोटा हूँ, मैं इनका मुकाबला तो नहीं कर सकता, मगर मुझे ज्ञान से काम लेना होगा। जल्दी आना छोटी, पानी गरम हो गया है। उबलते पानी में इन्हें डालकर लाल मिर्ची और नमक मिलाकर खाएंगे। फिर छोटी किसान के खेत से लाल मिर्ची लेने चली जाती है। यहाँ पहाड़ों पर क्या करने आए थे तुम? हम यहाँ धूप में बैठने आए थे। ठंड लगती होगी। आंटी, हमें छोड़ दें, तुम्हें तो छोटी खाएगी, मुझे तो इस कौवे की जरूरत है। इस चील का मुंह दूसरी दिशा में है और बातें जग्गू और बुलबुले से कर रही है। इसका मतलब इसे आंखों से नजर नहीं आता। फिर कुकू जल्दी से वहाँ से उड़ता है। इसे बातों में लगाए रखो और मैं आपकी रस्सियाँ खोलता हूँ। क्या आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे हो छोटे कौवे? आंटी, मुझे खाने से पहले अपनी चोंच धो लेना। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे गंदी चोंच से खाएं। बहुत अच्छे, तो तुमने अपनी आखिरी इच्छा भी बता दी। मैं धो लूंगी, धो लूंगी। इतनी देर में कुकू जग्गू और कुकू को रस्सियों से आजाद कर लेता है। अगर एक साथ उड़े तो शोर होगा। बुलबुले, पहले आप उड़ जाओ। बुलबुला उड़ जाता है। शोर मचा लो शोर, यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है तुम्हें। आंटी, आप ऐसा करें, अपनी पूंछ पर मिर्ची लगाकर खा लेना। ऐसा कहते हुए कुकू और जग्गू भी वहाँ से उड़ जाते हैं। छोटी छोटी, जल्दी आओ, लगता है कोई और शिकार आ गया है। कुकू ज्ञान से काम लेता है और अपने दोस्तों को आजाद करवा लेता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा बड़ों का कहना मानो और कभी भी किसी अजनबी पर विश्वास ना करो।